क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अज असी 10वीं क्लास के विद्यार्थियों लिए वास्तविक संख्यावां रियल नंबर चैप्टर विचों पढ़ांगे। अज के लैक्चर में बच्चों आप इस चैप्टर की दोहराई करांगे ते नाले सवालों की प्रैक्टिस करांगे तां जो तुहानूं जिहड़ा चैप्टर है चंगी तरह समझ आ जाए ते उस नाले सवाल अभ्यास दे विच ओह भी तुहानूं चंगी तरह आउण लग जाण। तो बच्चों सब तो पहलां आपां देखदे हां कि अज असीं इस लैक्चर दे विच की पढ़ांगे। विद्यार्थियों अज असीं पढ़ांगे अंकगणित दी मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, महत्तव समवर्तक अते लघुत्तम समवर्तक पता करना, टू फाइंड HCF एंड LCM, प्रमेय संख्यावां दा दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। तो बच्चों आपां अज इस लैक्चर दे विच ये जिहड़े चार टॉपिक आ इन्हां बारे पढ़ांगे ते इन्हां नाल संबंधित जिहड़े प्रश्न आ वो भी हल करांगे। तो बच्चों सब तो पहलां असीं शुरू करदे हां अंकगणित दी मूलभूत प्रमेय। तो बच्चों आपां देखदे हां भी ये की हुंदी है। तो सानूं बच्चों पता है साडे कोल संख्या कोई 6 है, असीं 6 दे गुणनखंड किस तरह बना सकते हैं बच्चों? 2 गुणा 3। कोई होर संख्या 12 लगे असीं 12 दे गुणनखंड किस तरह बना सकते हैं? 2 गुणा 3। मान लो साडे कोल कोई संख्या 15 है, किवें लिख सकते हैं बच्चों? 3 गुणा 5। तो इस तरह बच्चों असीं कोई होर संख्या लैके भी उसनूं हल कर सकते हाँ। कोई भी संख्या तुसीं ओह लै सकते हो। मान लो संख्या तुसीं 22 संख्या ली है, 22 में आपां लिखांगे 2 गुणा 11। तो कोई बच्चों तुसीं वड्डी संख्या लैके भी देख सकते हो। तो उन्हां दे जिहड़े छोटे तो छोटे संख्यावां दे विच उहदे गुणनखंड बनाउणे आ। तो बच्चा असीं देखते हैं भी इन्हां विच साडा इक्को जी गल की है, सिमिलरिटी की है। 2 बच्चों किहड़ा नंबर है? अभाज्य संख्या। 3 भी किहड़ा है? वो भी अभाज्य संख्या है। इस तरह ये 2 भाज्य, 3 भी भाज्य, 3 भाज्य, 5 भी भाज्य, 2 भी भाज्य, 11 भी भाज्य। 6 संख्या बच्चों किहड़ी है? भाज्य। इत्थे 12 किहड़ी है? भाज्य। 15 भी किहड़ी है? भाज्य। ये भी किहड़ी है? भाज्य। तो इस तरह बच्चों असीं की कह सकते हैं भी असीं किसी भी भाज्य संख्या नूं, कोई भी भाज्य संख्या जिस तरह असीं 4 उदाहरण लगे हैं, तो किसी भी भाज्य संख्या नूं अभाज्य संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शा सकते हाँ। ते ये अभाज्य संख्यावां दे जिहड़े गुणनखंड आ ओह विलक्षण हुंदे हन, यूनीक हुंदे हन। ठीक है। तो बच्चों जी यही गल आ कोई साडी अंकगणित दी मूलभूत प्रमेय कहती है। की कहती है? किसी भी अभाज्य संख्या नूं अभाज्य संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शाया जा सकता है अते ये गुणनखंड विलक्षण यूनीक बच्चों यूनीक होणगे। यूनीक तो भाव भी जिहड़े उन्हां दे गुणनखंड किसी होर रूप जिवें 6 दे आपां 2 गुणा 3 लिख सकते हैं या 3 गुणा 2 अपने लिख सकते हैं। आपां किसी होर रूप नहीं लिख सकते। संख्यावां किहड़ियां होणगीਆਂ? अभाज्य। भी जेकर अभाज्य संख्यावां असीं लवांगे तां असीं उन्हां दे जिहड़े गुणनखंड आ गए ओह एक विलक्षण रूप लिख सकते हैं। उहनूं किसी होर तरीके नाल द्वारा असीं नहीं लिखिया जा सकदा। पहलां वाली क्लासां 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं विच बच्चों महत्तव समवर्तक ते लघुत्तम समवर्तक पता करते रहे हो गुणनखंड बना के, लेकिन उत्थे असीं कदे ये जिहड़ी विधि आ गई उसकी वरतों नहीं की। तो बच्चों विधि नूं असीं की कहने आगे? अभाज्य गुणनखंड
विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि सब तो पहला संख्यावां दे आपां आज गुणनखंड बनाने, फिर उसका SCF महत्व सामर्थक या लघुत्तम सामर्थक का जिहड़ा वो पता करते हैं। तो बच्चों हुण आपां विधि की वरतों करके इत्थे करांगे। पहला असीं जिहड़े गुण महत्व सामर्थक पता कीता गा, लघुत्तम पता कीता गा, लेकिन उत्थे असीं कदे अज तो जिहड़ा हैगा वो विधि नहीं लिखते सीगे। तो इत्थे असीं बच्चों विधि लिख के सवाल हल करते हैं। मान लो बच्चों साडे कोल एक सवाल है, साडे कोल दो संख्यावां हन, एक संख्या है 6, दूसरी है 20। असी इन्हां दोनों का महत्व समापवर्तक HCF अते लघुत्तम समापवर्तक LCM पता करना है। तो बच्चों इस तो आप कुछ जिहड़े हो फार्मूले बनावांगे भी किस तरह से जिहड़ा SCF साडे कोल जां LCM वो किवें लिखदे आंगे। तो बच्चों सारे विधि किहड़ी वरतों करनी असीं भाज गुणनखंड विधि दी। तो इत्थों सानूं की पता लगदा भी सब तो पहला असीं इन्हां दे गुणनखंड बनाउणे आ भाज संख्यावां दे विच। तो बच्चों 6 दा की बनेगा 2 गुणा 3। बच्चों 20 दे गुणनखंड की बनणगे देखो 2 गुणा 2 गुणा 5। बच्चों अपन इस घात के रूप लिख सकते हैं। देखो 2 सारे 2 बारी आया तो असीं 2 की घात नूं 2 लिख सकते हैं। तो इस तरह तो बच्चों सब तो पहला असीं पता कर देंगे महत्व समापवर्तक यानी कि HCF। तो बच्चों सानूं पता भी जिहड़ा HCF महत्व समापवर्तक है ये की हुंदा है भी दोनों संख्यावां दे विच किहड़ी संख्या सांझी है। तो किहड़ी बच्चों संख्या सांझी है 2। ये संख्या सारे को सांझी आ गई। हुण बच्चों असीं लघुत्तम समापवर्तक पहला पता करते हैं। असीं किस तरह पता किया है LCM। जी सब तो पहला जिहड़े दोनों विच संख्यावां सांझियां हन किहड़ियां संख्यावां 2 सांझा है वो लिख लिया सी एक बारी। होर संख्या बच्चों कोई सांझी नहीं हैगी। उस तो बाद साडे कोल किहड़ियां संख्यावां रहियां इहदे विच 2 बचा है, ये 5 है, इहदे विच साडे कोले 3 है। तो बच्चों फिर अपन किवें लिख सकते हैं 2 साडे कितने बारी आया है 2, 3 एक बारी है। असीं जिहड़ा कर मत कर लिया इन्हां नूं। तो बच्चों साडे कोल जिहड़ा गुणा कितने आवेगा 2 की घात 2 4, 4 3 12, 12 5 कितना साडे कोल 60। इसका आंसर आ जाएगा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक कितना है 60 है। तो हुण बच्चों देखो ये तो असीं पता कर लिया महत्व इहदा ए है, लघुत्तम इसका ए है। हुण असीं देखो एक गल ध्यान देण योग है, असीं देखिए इत्थे 2 की घात कितनी है 1, 3 की घात कितनी है 1, इत्थे 2 की घात कितनी है 2, 5 की घात कितनी है 1। सारे को बच्चों महत्व समापवर्तक की आया 2, 2 की घात कितनी है 1। तो इत्थों बच्चों की पता लगता है भी जिहड़ियां साडे कोल संख्यावां सानूं दित्तियां हन उहदे विच जिहड़ी संख्या साडे कोल सांझी हुंदी है, जिहड़ी अभाज संख्या साडे कोले सांझी हुंदी हैगी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆ, ਸਾਂਝਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 2। ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ 2। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆਂਸਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ वाला सांझा अभाज गुणनखंड
संख्या भाज ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਗਈ ਉਹ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਦੋਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਸੰਖਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਅਤੇ 5 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੈ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਰੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ। 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਹੈ, ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਆਏ 2 ਆਇਆ 3 ਆਇਆ 5 ਆਇਆ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, 3 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1, 5 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਰਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 6, 72 ਅਤੇ 120। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 6, 72, 120 ਦਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਐਚਸੀਐਫ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਐਲਸੀਐਮ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਿਧੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ 6 ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਪਤਾ 6 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 ਗੁਣਾ 3। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 72 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 72 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਤੇ 36, फिर जाएगा 2 ते 18, फिर 2 ते जाएगा 9, फिर बच्चों को जाएगा 3 ते 9, फिर 3 ते जाएगा 1। तो बच्चों गुणनखंड की बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बच्चों आप घात रूप में लिखना गा 2 की घात बच्चों कितनी आई है 2 कितने बारी आया 3, यानी कि 2 की घात 3, 3 की घात बच्चों कितनी आई 3। हम बच्चों असी 120 के गुणनखंड बनाने। तो बच्चों इस तरह असी साइड से 120 के गुणनखंड बना लें। जे सानू ना पता लगे तो पहला बच्चों 2 ते गया 60, फिर 2 ते गया 30, फिर 2 ते गया 15, फिर 3 ते गया 5, फिर 5 ते गया 5, 5। तो बच्चों ये गुणनखंड की बन गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। असं जे घात रूप लिख के 2 कितने बारी आया 3 बारी, 3 कितने बारी आया 1 बारी, 5 कितने बारी आया 1 बारी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਮਾ ਸੱਸਾ ਬਾਬਾ HCF। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੋਟੀ ਘਾਤ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਸਾਂਝੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਦੇਖੋ 2 2 2। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2 2 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਵਾਲਾ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਗਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 3 ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਆ। ਫਿਰ 2 ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇਗੀ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇਣੇ ਆ 3 ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਕੀ ਆ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 1। ਹੋਰ ਬੱਚੋ 5 ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਤੇ 3 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ ਤੇ 3 ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਕੀ ਆ, 1 ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 2 ਦੀ ਘਾਤ 1 2, 3 ਦੀ ਘਾਤ 1 3, 3 ਗੁਣਾ 2 6। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ LCM। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿਹਦੀ ਆ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 3, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਆ, 3 3 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਊਗੀਆਂ, 3 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਣਾ, 5 ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, 2 3 ਤੇ 5। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ, 5 ਵਾਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਓ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 8, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 27। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 360। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਆ ਚਾਹੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ HCF ਤੇ LCM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ बराबर होंगे। बराबर वाले की जेकर सिर्फ 2 संख्यावां तो दोनों का महत्व समावर्तक ते लघुत्तम समावर्तक उसका गुणनफल दोने संख्यावां के गुणनफल के बराबर हुंदा है। तो बच्चों पहला आप सवाल किया है तुसीं उत्थे करके देख सकते हो, लेकिन जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट आ जेकर संख्यावां दी गिनती 3 होवे, क्योंकि सारे बच्चों संख्यावां बुक के 2 वाले सवाल भी हैं 3 वाले भी सवाल हैं, 3 बारे आप गल करते हैं तो उन्होंने जिहड़ा ये रूल आ वो लागू नहीं हुंदा। तो उन्होंने जिहड़ा HCF ते LCM वो कदे भी
ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ क्योंकि बच्चों ये निशान देखो बराबर नहीं का है, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ है बराबर नहीं। तो बच्चों की सिक्ख्या सी भी जेकर दो संख्यावां ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ दशमलव प्रसार भी उन्होंने दशमलव प्रसार आ जो असीं किसी संख्या प्रमेय संख्या कुछ नाल भाग करते हैं तो उन्होंने प्रसार आ किस प्रकार का हुंदा है। तो बच्चों जो प्रसार हम पता दो प्रकार का हुंदा है, एक हुंदा है शांत, दूसरा हुंदा है अशांत आवर्ती। शांत आवर्ती बच्चों इसमें आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता क्वेश्चन का। यह होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बच्चों इसका मतलब की आ आओ पहला सिंपल जी उदाहरण लेने हैं। सारे को कोई प्रमेय संख्या है, असं लिख रहे 15/2 है, असं दसना भी दशमलव प्रसार। तो बच्चे अपन भाग करना देखो बच्चों असं 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ भाग किया किन्ने ते गया 7 दूनी 14 घटाए बच्चों 1 बच गया, 1 2 तो घट है दशमलव लगाया 10 बन गए, 5 दूनी 10। तो बच्चों कितना गया कोले बाकी बच गया 0। यानी कि क्वेश्चन में भाग किया साढ़े को जिहड़ा दशमलव प्रसार आ साढ़े को आ गया 7.5। यानी कि बच्चों शांत हो गया, यानी कि इसका प्रसार के साढ़े को टर्मिनेट हो गया। ठीक है, असं इतने कहांगे शांत, ये प्रसार की है शांत आ। लेकिन असं जेकर कोई होर उदाहरण लगे 1/7 है, 1 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ भाग किया तो बच्चों नहीं जाता, असं बिंदु लगाया 10 बन गए 7 एकम 7। बच्चों कितना बजा 30, 7 चौका 28। बच्चों कितना बज गए 2 20, 7 दूनी 14। बच्चों कितने आ गए 6, कितने बन गए 60, 7 8 56। कितने बचे बच्चों 4 40, 7 5 35। कितने बचे बच्चों 5 50, 7 7 49। कितने बचे बच्चों 1 10, 7 एकम 7। कितने बचे बच्चों 3 30। तो बच्चों इस तरह 30 बन गए साढ़े को, तो इस तरह अगे साढ़े को आने लग जाएगा भी। ठीक है, जो आप अगे बढ़ावांगे 30 आ गया 20 आ गया, यानी कि फिर इस तरह चल पेगा। फिर क्या आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 इस तरह अगे जाएगा। यानी बच्चों इतने ग्रुप बन गया, देखो ये ग्रुप 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4 अंक का भी हो सकता है। यानी कि ये प्रसार कभी भी खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन है कि रिपीटिंग भी ग्रुप बन लग गया साढ़े को। तो बच्चों उसी को होर लेने उदाहरण 10/3 की लेने, तो 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 30 30 9 1 ਵਿੱਚ नहीं जाता 10, 30 30 9 1 0, फिर 30 30 9 1 10, 30 30 9 1 10। तो इस तरह बच्चों का 3 रिपीट होने लग जाएगा। यानी कि जी अंकों की रिपीटिंग दोहराई आ वो 1 अंक की हो सकती है, 1 तो ਵੱਧ भी हो सकती है।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਰਿਪੀਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ। ਆਵਰਤੀ ਭਾਵ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ 17/8 ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ 2 ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 21 ਹੈ, 21/10 ਸੰਖਿਆ ਲਈ। ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 16/5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਸ਼, ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਹਰੀ ਹਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕੀ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਨਗੇ 2 × 2 × 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 2 × 5। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ 5 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਸਿਰਫ 5। 5 ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਹੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣੇ 27/15। ਇੱਥੇ 15 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 3 × 5। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ ਵਾਲੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ 2 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੱਲੇ 2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਕੱਲੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਤੇ 5 ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ। ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਿਰਫ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ 2 ਆਪ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਆ 2 ਤੇ 5। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਂਤ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇਕੱਲੇ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਬਣਿਆ 5 ਦਾ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੋਰ 3 ਆ ਗਈ, 2 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਆ ਗਈ 2 ਤੇ 5 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 ਅਤੇ 5 ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਮਹੱਤਵ ਸਾਮਵਰਤਕ ਲਘੁਤਮ ਸਾਮਵਰਤਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆ ਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਿਓਰਮ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਅਰਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।